اپنی عبادت کے لیے کہا. تو سب سے پہلے ہادی اکبر ایک ہے، اکبر ایک ہے افضل، یعنی ہماری ہدایت کرنے والا رسول نہیں ہے. پہلے ہماری ہدایت کرنے والا رسول نہیں ہے، عقل ہے. آپ بولیں گے ایک ایسی بات بتاؤ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے رسول کو رسول کیسے مانا، یہ بتائیے. کوئی ایک بتائیے، آپ بھی تو درمیان میں بولے. آپ نے رسول کو رسول کیسے سمجھو؟ آپ رسول کے زمانے میں آپ رسول کیسے عقل سے کیسے بولے دے کر عقل سے ایسے ہے کہ ہمارے پروردگار نے انہیں شروع و آخر وہ پروردگار نے کہا، مطلب جو یہ ہیں آدم علیہ السلام، وہ ہیں ہمارے پہلے. کیسے معلوم؟ عقل سے. عقل کیسے بولا آدم ہے؟ اللہ نے انہیں تو دی. آپ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں بولوں گا. دیکھیے عقل کے ذریعے کیسا ہے؟ عقل اللہ نے. میں ان کو دیکھا ممتاز صاحب کو یا آپ کو، میں نے دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ سوچا، آپ کے طور طریقے، آپ کی باتیں، آپ کے گفتگو دیکھ کے یہ سوچا کہ سب کی طرح نہیں، ذرا الگ ہے. ان کا طریقہ الگ ہے، ان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے یہ الگ ہے. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کو چوٹی بوٹی جو ہے نا پیر نہ رکھ کے چلنا، آپ کے طور طریقے سے آپ پتہ چلتا کہ یہ معاشرے کے ساتھ نہیں، آپ کچھ الگ ہے. یہ عقل ہے. پھر اس کے بعد دیکھا کہ آپ اپنے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیں کہ آپ ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے آپ کا کریکٹر ایسا پیش کیا. آپ نے جھوٹ نہیں بولتے تھے کافی دیر میں، آپ کسی کی غیبت سنتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے، آپ کسی کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے، آپ ہر بڑے کا احترام کرتے ہوئے دیکھا میں نے، آپ ہر بچے کا جو ہے نا احترام کرتے ہوئے دیکھا. یعنی میں 40 سال 30 سال آپ ہمارے درمیان میں ہیں. 30 سال میں میں آپ کے، ہم سب آپ کے ساتھ سائے کی طرح ہے، لیکن یہ 30 سال میں مجھے ایسا ایک پوائنٹ نہیں ملا جس پر میں انگلی اٹھا سکا. اس کا مطلب آپ سب سے الگ میں نہیں ہوئے. آپ نے ایک مرتبہ مجھے کہا بھائی فلاں پر جگہ پر یہ واقعہ ہوا، 3 آدمی مرے، 4 آدمی زخمی ہوئے. دوسرے دن اخبار میں 3 آدمی مرے، 4 آدمی تقسیم ہوئے. کب کریکٹ پایا نا. ایک دن آپ نے کہا کہ وہاں پر یہ مولانا نے مجلس پڑھی، اس میں یہ نقطہ پڑا ہوا. مولانا سے بات ہوئی میری، آپ نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ کریکٹ وہی بولا. یعنی کہیں پر بھی فرق نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہے سب سے. کوئی ایسا ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو طرف میں انگلی کا اشارہ یہاں آپ رنگ نہیں. اس کے بعد آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اب میں رکا تھا، یہاں تک تو سب معاملہ ٹھیک چل رہا تھا، یہاں تک معاملہ کریکٹ ہے. آپ نے جو کہا وہ سچ کہا، برائی نہیں. لیکن اچانک آپ نے یہ کہہ دیا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں تو کیسے مان لوں؟ ایک پیریڈ تک تو آپ کے ہر چیز کو میں نے مانا کیونکہ وہ میں دیکھا آپ نے، لیکن ایک پیریڈ پہ آتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو کیسے مان لوں گے؟ دو چیزیں ہیں میرے پاس ماننے کی. ایک تو آپ کی 40 سالہ لائف پیچھے، کبھی جھوٹ نہیں بولے آپ، کبھی کوئی غلط نہیں کہا. تو ذہن ماننے کے لیے آپ کو آمادہ ہے، آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آپ کا. لیکن اتنی بڑی چیز میں کیسے مان لوں؟ اب آپ نے کیا کہا؟ میں نے کیا دلیل ہے؟ ثبوت کیا؟ آپ نے کہا اللہ نے مجھے میری نبوت کو ثابت کرنے کے لیے مجھے معجزہ دکھایا. معجزہ دکھایا. بعض لوگ معجزے کے ذریعے اسلام میں آئے، بعض لوگ جو ہے نا عقلی دلیلوں کے ذریعے ہے. ہر ایک اسلام
اسلام میں الگ الگ راستے سے آئے. تو معجزات کیوں دکھایا؟ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ معجزہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہو یا یہ کرنا ہو، سوکھے ہوئے درخت کو ہرا بھرا کرنا ہو، بھائی یہ جادو بھی تو ہو سکتا. جادوگر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو نہیں ہے، یہ جادو سے بڑھ کر یہ دلیل نبوت، یعنی ایک ایسی چیز اللہ نے ان کو دیا اس سے میری عقل تصدیق کر رہی ہو. اب دیکھیے رسول کو رسول ماننے میں پوری چیز کون تھی؟ یعنی آپ نے 40 سالہ لائف کو آپ کو اینالائز جو کیا کون کس نے کیا؟ عقل نے. اب جو آپ نے نبی کیا تو معجزہ کس نے مانگا؟ عقل نے. معجزہ سمجھ میں کس کے آیا؟ پھر کس نے کہا کہ آپ رسول ہیں؟ اب میں مان لیا پوری طرح آپ کو اللہ کا رسول. اب جو کہے کہ رسول کہے کہ اللہ کہتا ہے ماننا پڑے گا. جب رسول مان گئے تم، جب رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی ہے نہیں 1,24,000 انبیاء تھے تو ماننا پڑے گا. کیوں؟ کہ میں نے رسول مان لیا. انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پر نماز واجب کیا، ماننا پڑے گا. جب میں یہ نبی ہونا تسلیم کر لیا، اب یہ عقل نہیں چلے گی آگے، عقل یہی تک. اب میں عقل نے آپ کو مان لیا تو پھر آپ کی ہر بات ماننا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو یہ توحید النبوت امامت قیامت اس طرح آپ عقل سے ہوتے ہوئے رسول سے لے کے اس طرح یہ تمام چیزیں عقل کی بنیاد پر تحقیق کی بنیاد پر ماننا ہے. یہ بڑی بحث ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہو، وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ اللہ ایک. آیت اللہ سیستانی بولے اللہ ایک، میں بھی اللہ ایک بات کروں. اگر خامنائی نے کہا اللہ ایک ہے، اس کو میں کہوں کوئی دلیل ہے؟ ارے انہوں نے کہہ دیا یہ دلیل یہ نہیں. یہاں اللہ نے آپ کو عقل دیا، تحقیق کرنا ہے آپ کو جو ہے نا عقل سے ماننا ہے. جب آپ نے اسلام کو تسلیم کر دیا عقل کے ذریعے، رسول نے کہہ دیا. اب رسول کے احکام ہے، رسول نے فرمایا، امام نے فرمایا نماز روزہ حج زکات. اب یہ فروع کی نماز روزہ حج. نماز کا ایسا پڑھنا چاہیے. اب میں قرآن لے کے بیٹھا ہوں، ابھی ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. قرآن میں مشکل سے مجھے ملا تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیسا پڑھنا چاہیے. حدیثیں ڈھونڈنے لگے. حدیثیں ڈھونڈتے ہوئے کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. ارے یہ الگ بول رہی وہ الگ بول رہی، یہ حدیث الگ ہے وہ حدیث الگ ہے. کہاں چکر میں پڑے گا؟ پوری زندگی دے دینا پڑتا. ہر شیعہ ہر مسلمان اپنی اپنی زندگی سے کسی کو تحقیق میں صرف کریں گے تو قوم رہے گی کام. سبھی لوگ مل کے ایک ہی کام کریں گے تو گھر کون چلائیں گے، معاشرہ کون چلائے گا. اس لیے عقل کہتی ہے کہ یہ ہزاروں لوگوں میں سے کوئی 2-4 ایسے نکلے جن کو پورا علم ہے، جنہوں نے زندگی گزار اس لائن میں. اس لائن میں زندگی گزارنے کے بعد جیسے آگے سیستانی آ گئے کوئی آ گئے میں زندگی گزارنے کے بعد وہ سب سے بڑے عالم ہوتے دنیا میں. وہ کیسے معلوم آپ کو سب کے؟ اس لیول کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہمیں سب سے بڑا عالم. میں خود سے نہیں مانوں گا اگر سیستانی کو سب سے بڑے عالم ہو. کیا ان کے ساتھ پڑھا ہوں میں یا میں ان کا شاگرد؟ تو شاگرد ہو تو بھی جتنا پڑھا اتنا جانتا ہوں، اور کتنا کیا معلوم مجھے. پھر کیسے معلوم؟ یعنی اہل خبرہ میں اسی لائن کے بڑے بڑے علماء ہوں. جیسا دلی سیاست مداروں کا، انڈیا کے سیاست مداروں کا جو ہے نا مرکز ہے، اسی طرح نجف اور قم شریعت کے بڑے بڑے علماء کا مرکز ہے. مرکز میں بول رہے ہیں کہ ہم میں اس بات سب سے بڑی ہوئی یہ ان کی بات کی اہمیت ہے. میں ان پر یقین کرا، انہوں نے ان کا نام بتایا. وہ کتنے بڑے عالم ہیں. یہ تمام چیزیں کیسا پڑھنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، کب سے کب تک پڑھنا چاہیے، کیا چیز سے باطل ہو جاتا، کیا چیز سے صحیح ہوتا، یہ سب ان کو ملے. میں یہ تمام چیزوں کو اگر میں کتاب لے کر بیٹھوں، اردو کتابیں ترجمے دیکھ کے نہیں بول سکتا میں. اگر روایت ہے تو روایت کہنا کیا چاہتی ہے، یہ کرو بول کے ہے.
یہ کرو کا مطلب یہ کرو مستحب کی طرف دلالت کرتی ہے واجب کی طرف. یہ مت کرو یعنی مکروہ ہے یا حرام ہے. یہ حدیث بولتی ہے یوں کرو وضو, دوسری حدیث کہتے ہیں یوں کرو. اسے مانو دونوں صحیح ہے. تو ایسے ڈر پہ مجتہد تحقیق کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ حالت تقیہ کی روایت ہے جو مولانا یوں کرنے کے لیے کہا, لہذا حالت تقیہ کی روایت ہم پر لاگو نہیں ہوتی, یہ روایت صحیح ہے. حالت تقیہ کی روایت الگ ہے, یہ روایت الگ ہے. تو یہ سب کام کس کے ہیں؟ یہ نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ میں آپ کو کسی نہ کسی مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کرنا ہے. اخباریوں میں ہم میں فرق کیا ہے؟ اخباری کیا بولتے ہیں؟ ارے کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر کیا کرتے بھائی؟ آپ اہل بیت کے روایتوں پر عمل کرتے. تمہیں اتنی عقل ہے, تم کو اتنا تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے یا اتنا علم ہے کہ حدیثوں کو پہچان سکے, حدیثوں کی قسموں کو پہچان سکے, حدیث بیان کرنے والے کے حالات کو پہچان سکے, کس دور میں مولا نے کیا کہا ہے, کیا چیز کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ ارکان نماز کتنے ہیں؟ 3 بتا دیا. کیونکہ میں جانتا تو باقی 5 جانتے ہیں, اس لیے 3 بتا دیا. ان کو پوچھا کہ بھائی ارکان نماز کیا ہے, ان کو الگ 3 بتا دیا. میں وہ باقی جانتے تھے. یہ تمام چیزیں کون جانتا ہے؟ یہ سب سے بڑا عالم. یہ کہیں گے ارکان نماز کیا ہے, قیام, تشہد, سلام. ان کو بتایا ارکان نماز میں جو ہے نا, واجبات نماز میں نیت, قیام, سجدہ. کون سا صحیح ہے؟ ان کو 5 یاد تھے, 3 یاد تھے, تو میں 3 بتایا. ان کو دوسرے 3 یاد تھے, 3 کو بتایا. حدیث میرے سامنے کیسے ہے؟ جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ الگ بول رہے, یہ الگ بول رہے. یہ دونوں ملا کے 3-4 اور ہے الگ سے, وہ کسی اور حدیث میں جا کے ملیں گے نہیں. یہ سب گٹھ جوڑ, یہ حدیث کا ٹکڑا یہاں ملانا, وہ حدیث کا ٹکڑا یہاں ملانا, اس کا مفہوم یہ ہے, اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. یہ اخباری کر سکتے ہیں. جو آج کے اخباری وہ اخباری کر سکتے, جو حقیقت پہ اخباری ہے. یہ جو آپ کو ہندی, اردو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا, اخباری بکواس کرتے ہیں لوگ. اور افسوس کا مقام کیسے جاہل لوگوں کو ممبر دیا جاتا ہے, اور ممبر سے بھی بکواس کرتے ہیں لوگ, غلط غلط نقطے بیان کرتے ہیں. اب آپ جس کی تقلید کرتے ہیں, یہ سمجھ میں آ گیا تقلید کسے کیسے بتا رہا ہوں. تقلید یعنی فروع دین کے مسائل میں مجتہد جامع شرائط کی فتووں پر عمل کرنا. ایک لفظ کو آگے بڑھنا. آج کے بعد آپ لوگ کو تقلید کا مطلب معلوم ہے. تقلید کے معنی ہے تفقید وزن پہ. قلد یقلد تقلیدا. قلد کہتے ہیں گلے میں تقلید کرنا, یعنی گلے میں جو ہے نا توق پہن لینا. مقصد کہ آپ کو میں توق پہنا لے تو آپ لے لیں, میں کدھر لے کے تو جانا. تقلید مانے گلے میں کسی کا توق پہن لینا, یہ اس کا اصطلاحی معنی, سوری لغوی معنی. قلود گلے میں پہننا, لیکن اصطلاح ہے یہ کیا کہوں گا. فروع دین, فروع فرع کی جمع, فرائض, شاخ. کون کون سی فروع دین؟ نماز, روزہ, حج, زکات. مسائل
रोज़ा जो है ना कब से कब तक रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, किलोमीटर सफ़र करने से रोज़ा टूट जाता है, अगर कबल ज़ोहर करने से सफ़र क्या हुक्म है, बाद ज़ोहर करने से क्या हुक्म है, अगर बाप का वतन है आपका वतन नहीं है तो वहाँ क्या हुक्म है, ये मसाइल ये दीन के मसाइल, नमाज रोज़ा हज ज़कात के मसाइल वाज़ेह है ना। नहीं मुज्तहिद माने उस मर्तबे पर पहुँच गया हो जहाँ वो पूरे दीन को देख सकता हो, पूरे कुरान के अहकाम की आयतें उसकी नज़र में है, पूरी हदीसें उसकी नज़र में है, हदीस को हुक्म से रिवायत को आयत से मिलाकर या सीरे मासूमीन देखकर वो किसी भी इस वक्त के मसले पर एक अपना नज़रिया दे सकता है। ऐसा बड़ा आलिम को कहते क्या, पूरे दीन के मसाले मुज्तहिद जामे शरायत, शरायत शर्त की जमा, जामे जिसमें जमा हो, यानी जिस वो हर मुज्तहिद की तकलीफ नहीं, वो मुज्तहिद जिसमें शरायत जमा हो। वो शरायत क्या है, वो 9 शरायत है, जिंदा होना और मर्द होना, ये सब शरायत कहाँ से आए, ये शरायत भी अहादीस से अइम्मा से लाए गए हैं, ये किसी के तरफ से बनाए गए नहीं, कोई पार्लियामेंट में बैठ के बनाए गए, ये अहादीस से अइम्मा से बातें हैं उसका, जिंदा होना, मर्द होना, हलाल ज़्यादा होना। आप कैसा तरीक़ करेंगे, उसके हराम ज़्यादा ना होने की शोहरत ही हलाल ज़्यादा होगा, हलाल ज़्यादा के अलग से तहकीर नहीं होती। आपके पास मुताबिर कोई ऐसी बात मशहूर नहीं है, मेरे ताल्लुक से मशहूर हलाल, वरना मेरे लिए आप किसी भी गांव में जाकर किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते बगैर तहकीक। मैं चला गया एक जगह, अलीगढ़ चले गया, नमाज का वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे, सब पढ़ रहे, मैं भी पढ़ लूँगा, नहीं, इमाम जमात के लिए हलाल ज़्यादा होना चाहिए, तहकीक नहीं, उसके बारे में कोई चीज़ 100% कोई मशहूर नहीं है, मशहूर हो तो भी ये नहीं होना क्या होता है, आपको सिर्फ मशहूर है ज़बरदस्ती, हलाल ज़्यादा होना और शिया से नशीद हो, शिया और जो है ना आदिल होना। आदिल के कई माने, आदिल का मतलब ये है कि गुनाह ना करता हो, अपना नफ्स को शामिल नहीं करता हो, ये तो आदिल होना। 6 मिसाल के तौर पर जिंदा, मर्द, हरामज़ादा, शिया, आदिल, आलम, आलम में अपने ज़माने के उलमा में सबसे ज़्यादा इल्म वाला होना, ये तमाम शराइत जिसमें हो उसको मुज्तहिद जामा शराइत है। ये कौन बताएंगे आपको मुज्तहिद जामा शराइत, वहाँ के बड़े बड़े उलमा बताएंगे ये ऐसे शराइत वाला ये है, आका सिस्तानी है, आका शामी है, तो उनके फतवों पर अमल करना। फतवा मतलब आप एक मुज्तहिद के घर पे गए, दस्तरखान पे बैठे, उन्होंने कहा खाना खाइए, ये फतवा नहीं है, थोड़ा मुझे पानी दीजिए, ये फतवा नहीं है, हर हुक्म फतवा नहीं होगा। यानी मसाइले फुरूए दीन में जो तहकीक करने के बाद जो उनका नज़रिया होता है वो नज़रिया फतवा। लेकिन मैंने तारीफ के एक एक हर्फ को वाज़ेह किया हुआ, वाज़ेह है, फुरूए दीन के मसाइल में मुज्तहिद जामा शराइत के फतवे पर अमल करना क्या है, इसलिए कि कुरान कह रहा है कि तुम्हारा अमल इल्म से खाली नहीं होना चाहिए। हुक्म है खुदा का, मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अमल कर रहा हूँ, मेरे अमल के पीछे क्या होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। मैं खुद आलिम नहीं हूँ तो फिर मैं अपने अमल को उस आदमी से मुत्तसिल कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा आलिम है, क्योंकि ये दीन का आलिम है, ये सब कुछ जानता है और ये गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मासूम तो नहीं है, मगर फिर भी ये दीन को समझा हुआ है, ये चूंकि कह रहा है मैं तो इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं अपने अमल को इसके इल्म से मुत्तसिल कर रहा हूँ, गिरा वाला, तो इस तरह मेरा इल्म एक लिहाज से इल्म से मुत्तसिल होगा, मेरे इल्म के पीछे, मेरे अमल के पीछे एक मुज्तहिद का इल्म खड़ा है, तो मेरा अमल इल्म से खाली है। या तो खुद मुज्तहिद बन जाओ, 3 तरीके हैं, या आप इतना पढ़ के खुद आलम बन जाओ, या मुज्तहिद बन जाओ, आलम नहीं थे कम से कम,
آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے قرآن کی کون سی آیت ہے, کون سی حدیث کیا کہہ رہی ہے. 60-70 سال آپ نے ماشاء اللہ خم میں نجف پر پڑھی ہے, آپ خود مجتہد ہے پوری جگہ, آپ پر تقلید حرام ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ خود مجتہد ہے, آپ خود دین کو سمجھ چکے تھے, دوسروں کو فالو کر رہے ہیں آپ. ہاں ہاں وہ تو ضروری ہے, ہاں ضروری ہے. جب آپ پہنچ گئے تب چھوڑ سکتے ہیں آپ. ہاں نہیں بچ سکتے. نہیں ایک چیز ہے بچنے کا, بتاؤ نا, یہ ایک تو یا تو تخلیق, یا جو ہے نا, یا ہو سکتا ہے 15 سال تک آنے تک آپ مجتہد بن جائیں. یہ تو ہے آغاز ہی آپ کا اشتہاد سے ہو. ایسے علماء گزرے ہیں 15 سال کی عمر میں مجتہد تھے ہمارے پاس. یا خود مجتہد بنو یا کسی مجتہد کی تقلید کرو. تیسرا چیز جو ہے نا احتیاط ہے, بہت خطرناک راستہ ہے. احتیاط کا مطلب جتنے فتوے ہیں کسی کی مخالفت نہیں کرنا, ایک ایسا عمل کرنا. یعنی آغائے نہیں کہہ رہے ہیں, آغائے سیستانی کہہ رہے ہیں, یہ مثال کے طور پر آغائے سیستانی اور آغائے خامنہئی کا 2 فتوے کو سامنے رکھتے ہیں. آغائے سیستانی کے پاس روزے کی حالت میں سر و گردن ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی کراہت ہے ایسا کرنا, شدید کراہت شدیدہ کا, کراہت شدیدہ یعنی نزدیک حرمت. آغائے سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ کا حالت روزہ میں ندی میں دریا میں ڈوب گیا جان بوجھ کر, روزہ باطل نہیں ہے. آغائے سیستانی. آغائے خامنہئی اور دیگر علماء کا آپ کا روزہ باطل. اب ایک سوال یہ ہے, دین ایک ہے تو 2 نظریے سامنے کیوں آئے ہیں؟ جب دین ایک ہے تو 2 نظریے کیوں سامنے آئے؟ دین ایک ہے, لیکن آج ہمیں بیٹھے ہیں جہاں پر آپ ذرا سوچو, یہ دین تقریباً 1400 سال کا سفر کر کے یہاں تک آیا. امروہہ میں اگر 2 دن پہلے یا روز عاشور کوئی واقعہ ہوا تو وہاں سے 4 آنے والے 4 قسم کی باتیں بتا رہے ہیں. چاروں آزادار, چاروں شیعہ, چاروں غلط نہیں بول رہے. تو 4 الگ باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اصل میں کیا ہے, فرحت بھائی آئے ہیں, ممتاز صاحب آئے ہیں, اور جو ہے نا علی آئے ہیں. علی بھی آ کے کہا وہاں پہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ویسا ہو ایسا ہو. یہ میری نظر میں اتنا ہی معتبر ہے جتنا وہ معتبر. لیکن کیا ہوا, یہ نقل کرتے ہوئے ایک جملہ بولنا بھول گئے. میں سنا وہاں پہ, میں دیکھا نہیں. یہ دیکھ کیا ہے؟ اب میں تحقیق کروں گا کس سے ہے کیا وہاں نہیں رہے گا, وہاں نہیں. وہ بعد میں بعض بار مجتہد کیا سمجھتا ہے, اس پہ بھی عمل کرو اس پہ کرو, ایک ہی ہے. کیونکہ یہ بھی میرے لیے واقعہ ایک ہی ہو, 2 طرح کے واقعات نہیں ہوئے نا وہاں پہ. ہم لوگ ہمیں 2 واقعہ نہیں ہوئے, ایک ہی واقعہ ہو, لیکن 2 بیان سامنے آئے میرے. لیکن انہوں نے کسی سے سن کے بیان کیا, انہوں نے دیکھ کے بیان کیا. معتبر کون سا ہے؟ دیکھ. تو میں ان کو رد کر رہا ہوں, اس لیے رد نہیں کر رہا ہوں کہ یہ عادل نہیں ہے میرے نظر میں, یہ عادل ہے, لیکن انہوں نے سن کے بیان کیا. یہ بھی اتنے بڑے, ولو میرے نظر میں یہ زیادہ عادل ہے, وہ کم ہے. لیکن ان کی بات مانوں گا کیونکہ وہ وہاں سے سن کے آئے. تو ہمارے پاس روایتیں اس طرح سے آئی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہو جو 40 سال تک وہ شیعہ تھا, 40 سال کے بعد ناصبی بن گیا, اہل بیت کا دشمن بن گیا. روایتیں اس نے نقل کی امام جواد سے, امام تقی علیہ السلام سے, یا امام جعفر صادق سے. اب اس کے روایت کو مانے نہ مانے, تو علماء کہہ رہے ہیں اس کی روایتوں کو نہ مانے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس حد تک مانے کہ جس حد تک وہ حالت ایمان میں تھا, اس کی بات کی روایت اس کی نہیں ماننا چاہیے. اب یہاں پہ یہ روایت, ایک روایت ایسی تھی حالت ایمان میں بھی بیان کیا ہو, حالت کفر میں کہیے یا حالت انکار میں بھی کیا ہے.
मुझे मिल गई वहाँ, तो मैं उसको रावी को मोतबर मानते हुए हुक्म दे दिया। दूसरों को वो नहीं मिली, ये मिली, उन्होंने कहा रिवायत गलत है। दूसरे तीसरे ने कहा कि हमको ये तशखीस नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि उस हालत में बयान किया या इस हालत में बयान किया, लिहाजा छोड़ दो उसको। बाबा अहले बैत से, अइम्मे अहले बैत से रिवायतें हदीसें ऐसे पहुंची है, जब 2 दिन पहले का वाक़या वहाँ से यहाँ नकल होते होते ये आलम होता है, तो 1400 साल के बाद का वाक़या जब हमारे मुज्तहिदीन के पास आया तो उनके पास ये हदीस मोतबर, तो इसकी वजह से जो है ना हमारे उनके फतवों में इख्तिलाफ आया। लेकिन आपका मतलब नहीं है आप जिसकी तकलीफ करें उसकी बात को मान लो आप, इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप तो इतना बड़ा इल्म नहीं रखते, अमल तो करना है, तो हमने इन पे भरोसा किया, इन पे भरोसा करने की वजह से इनकी बात को मान लिया। अब इनके गर्दन पे है क़यामत के दिन, और क़यामत के दिन भी ये भी अल्लाह के पास जो है ना मासूर है, इसलिए कि परवरदिगार मेरी तहकीक थी, मैंने देखा, मैंने ऐसे शरीयत को समझा, तो वो भी जो है ना अल्लाह के पास आदिल होने का मतलब भी वही है, मैं जैसे समझा वैसा बयान किया, मैं भी अपनी जगह, मैं अपने हवाए नफ्स को उसको शामिल नहीं किया उसमें, तो वो भी अल्लाह के साथ मालूम है। हत्ता मासूरियत एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये पानी रखा हुआ है, शराब है लेकिन सफ़ेद है, रंग नहीं है, मैंने उठा के पी लिया, पीने के बाद पता चला ये तो शराब है, हराम किया मैंने, हराम किया नहीं किया ना, क्यों? मैं पानी के यकीन के साथ किया, निकला शराब, लेकिन मैं शराब का शीशा और शराब का जाम की तरह है, उसमें शराब की तरह माए है, लिक्विड है, उठा के पी लिया, मैं शराब समझ के पिया, निकला थम्स अप, गुनाह क्या नहीं किया? क्यों गुनाह किया मैंने? थम्स अप पिया ना, तो इसी तरह क़यामत के दिन ये जितने मुज्तहिदीन हैं, अगर कोई गलत, मान लो गलत भी फतवा दिए, तो गलत समझ के नहीं दियो, गलत समझ के नहीं दियो, लिहाजा आप ये काम हमारा नहीं, ये अखबारी का सबसे बड़ा ये है कि ये मौला ने कहा या मौलवी ने कहा, आप मौला की बात मानेंगे, मौलवी की बात मानेंगे, चाहे आप बोलते मौलवी की बात नहीं, मौला की बात मानेंगे, भाई मौला के मुकाबले में मौलवी कहाँ से आ गए? मौला ने जो कुछ बयान किया है वो हदीस हम तक पहुंची, तो कैसे कैसे पहुंची है, बड़े आसानी से उनकी किताब लिखी, इमाम जाफर, तुमको मालूम है इमाम जाफर सादिक पहुंचा है, ने बयान किया, वो 60 साल 70 साल लगे, उसे मालूम नहीं है इमाम जाफर सादिक का कौल है, उसको नहीं पता, वो यकीनन देखा होगा इसके रावियों में कोई कमी होगी, या हदीस का मतलब कहीं और के लिए होगा, या किसी एक आदमी के लिए होगा, सबके लिए उम्मी हुक्म नहीं होगा वो, ये सब जानकर इसको जो छोड़ दिया, तुम इतने बड़े आलिम हो, तो लिहाजा फुरूए दीन के मसाइल में मुज्तहिद जाम शरायत के फतवों पर अमल करना चाहिए। तो आप उसूल दीन जो है अपनी फिक्र तदब्बुर के साथ फुरूए दीन में या मुज्तहिद बनो, या तकलीफ करो, या एहतियात करो, जाम शरायत की। तो आप पहले पीरियड में ये चीज़ें जानकर पहले अपने अकायद पढ़ना शुरू कीजिए, तौहीद क्या है, अदल क्या है, नबूवत क्या है, फिर उसके बाद मुज्तहिदीन के फतवे देखिए, फिर ये देखने के बाद सेहत अमल को देखिए, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज सही है कि नहीं, मैं हिसाब के तौर पर बात से पहले नमाज़ पढ़ लेना, मस्जिद में बोल रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास मिसाल के तौर पर इसी मस्जिद का वाक़या 2 दिन पहले ये मगरिब की नमाज का वक्त है, वहाँ मस्जिद में है शाम 7:26 की नमाज, मेरे पास जो है 7:30 पर खाना, जबकि इतना फर्क नहीं होता। अब मसला ये है कि ये सही है, ये सही है,
आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। मैं माने ये बोल रहा हूँ कि ये सही है, बात बहुत सही है। वो लोग बोल रहे हैं ये सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सही है, लेकिन अमल इस पे करूँगा। पहले पढ़ना बेकार है। पहले पढ़ना वजह क्या है? वो लोग समझ रहे हैं कि अमल मैं इसको सही समझ रहा हूँ, इसको गलत समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। मुझे नहीं मालूम, कोई बड़ा रिसर्च किया थोड़ी नहीं, ये ऐप वालों ने गलत किया है, ऐप वालों ने सही किया है। आपके पास ये है, ये मेरे पास ये है, लेकिन मैं इस पे अमल नहीं करूँगा, इस पे करूँगा। क्यों करूँगा? जब इस पे अमल करूँगा तो ये खुद ब खुद शामिल है उसमें। इस पे अमल करूँगा तो ये शामिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस पे अमल कर रहा हूँ। अगर 7:26 पर मगरिब है, दूसरा ऐप बता रहा 7:30 को है, आप 7:30 को पढ़ना चाहिए। हाँ, इसके अलावा सुबह की नमाज में रोजा रखना है, ये बता रहा सुबह जो है ना, ये बता रहा 4:10 कौन सा वाला ये है? दूसरा जो मेरे पास है वो हो रहा है 4:15। अब रोजा रखने के लिए मैं इस पे अमल नहीं करूंगा, ऐसे ही चांद का चक्कर। यहां मैंने इस पे अमल किया जो मेरे पास है, यहां क्या करूंगा? पहले वाला। जो आपके पास है उस पे अमल करूंगा। क्यों? जब मैं यहां से छोड़ दूंगा तो खुद ब खुद ये शामिल है, यहां छोड़ूंगा तो ये शामिल नहीं। जैसे ईद का मसला हुआ था, ये उन्होंने एक बार हमने पहले बनाई, नहीं, ईद का मसला इस तरह है, वो टाइमिंग है। अब मेरी बात हो गई है, तो आप सवाल करें मोहम्मद वाले तो सर इतना ही बयान कर सकता था। किसी के पास कोई सवाल है तो सवाल लेना चाहो, कोई सवाल आप लोग बोलिए। पहले वो बता दीजिए फासिल फाजिल बच्चे को। अच्छा, ये क्या है? ये यदि फाजिल को फाजिल था समझ ही नहीं पाते। फासिक सवाल मैंने जब से भी पूछा, अक्सर यजीद के लिए हम लोग कहते हैं यजीद फासिक को फाजिल, फासिक फाजिल, फासिक फुसूक से, फाजिल फुजूर, इसको फुजूर कहते हैं। इसको फासिक फिस्क से, इसको फुजूर, ये जमा है, फुजूर भी और फुसूक दोनों जमा है, जमा कहते हैं। इसको फुजूर आमतौर पर उर्दू में कहते हैं, फिस्क कहते हैं गुनाह। अलग अलग इसके ये बहस आती है आपको आमतौर पर उम्रा और जो है ना हज की बहस में आती है, क्योंकि जब हालत इहराम में मुहरिम आ जाता है उसको कौन कौन चीज़ों से बचना चाहिए, तो उसमें ये भी है फिस्क फुजूर। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल हो तो एक माना है, अलग अलग ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल हो तो दोनों के अलग माना। जैसे मुसलमान ईमान, ये भी ऐसा है, कभी अलग दोनों को अलग अलग पाए तो डिफिनेशन अलग है, कभी एक ही माना में आ जाता है। तो यहाँ पे फिस्क मतलब गुनाह, जैसे शराब पीना, जिना करना, झूठ बोलना। फुजूर का मतलब कि तकरीबन यही है, फुजूर में होता ये है कि खुल्लम खुल्ला अलनी। यजीद फासिक व फाजिर था, इसका मतलब दीन में जो चीज़ें मना की गई थी वो सब करता था। शराब बना है, शराब पीता था, और फुजूर ये खुल्ला खुल्ला करता था। ये माने हैं फिस्क। और उसके बाद बताइए और भी डिफिनेशंस हैं इसके, जो काम इलाही की मुखालफत करना। हाँ वही
गुनाह जो है ना, गुनाह उसी को कहते हैं जो हुक्म इलाही की मुखालिफत हो। ये जंजीर जलिए कमल आप अभी बताइए, दोनों को वाज़ेह करता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत से नजरिया, मैं 3 नजरिए मुस्तहब वगैरह छोड़ दूंगा, इजाजत दो। एक नजरिया है इजाजत, दूसरा नजरिया है खामोशी, तीसरा नजरिया है मना। देखिए जंजीर का कमाज़ा एक अमल है कि नहीं है, वर्क है ना, वर्क है नहीं है, तो ये फुरूए दिन में नहीं आता है, उसूले दिन में नहीं आता। बहुत से जाहिलिया कहते अरे मातम ये जो ना हमारा अकीदा है, इमामत पे आपका अकीदा है, मातम अमल है। जैसे नमाज अकीदा उसको कहते हैं जो दिलो दिमाग में हो, और फुरूए दिन वर्क है जो अमल है। तो पहली बात तो ये दिलो दिमाग से निकाल दो, उनको पता ही नहीं अकीदा क्या है, अमल क्या है। अरे भाई मातम तो हमारा अकीदा है, ये मातम पे अकीदा है, मातम अकीदा नहीं है, दोनों में फर्क है। इमाम हुसैन को मजलूम मानते हैं, इमाम मानते हैं, किस तरह का अकीदा है, मातम पर अकीदा है, मातम पर नहीं है। लेकिन खुद मातम जो है ना अमल है कि नहीं, वर्क है। फुरूए दिन और उसूले दिन में डिफरेंशिएशन क्या किया आपने? जो दिलो दिमाग में हो वो क्या है, उसूले दिन। जो आपके आज़ा व जवारे, आपके बदन से जो चीज जाहिर हो वो क्या है, फुरूए दिन है। तौहीद अकीदा है, जो नमाज पढ़ रहे हैं वो अमल है। इमाम हुसैन से मोहब्बत और उनके इमामत जो है ना वो आपका क्या है, अकीदा है। उससे जो अमल जाहिर हो रहा है, मातम करना, मंडिस करना, ये क्या है, अमल है। तो मातम क्या हुआ, अमल। अमल यानी फुरूए दिन में, फुरूए दिन में तो आप किसके से फुरूए दिन में किसके क्या करेंगे, आप तकलीद करेंगे। अब आप जिसकी तकलीद करेंगे उसकी बात मान लीजिए, बाकी क्या कह रहा है आपसे क्या मतलब, उनका एहतराम कीजिए अपनी जगह। 2 बातें मैंने अभी कहा ना आपको। आगा खामनई ने कहा अगर आप हालत रोजा में जानबूझकर डुबकी लगाए तो आपका रोजा, आगा सिस्तानी कहा बात नहीं, उनका नजरिया उनकी जगह, इनका नजरिया इनकी जगह, इनकी तहकीक इनकी जगह, उनकी तहकीक उनकी जगह। आप अरे उन्होंने कैसे बोल दिया, उन्होंने डुबकी लगाने से हो जाता होगा, आपको कुछ मालूम इस पर बहस करने के लिए? उनके सामने कौन सी रिवायतें थी, इनके सामने कौन सी रिवायत थी, उनके सामने सिचुएशन क्या था, इनके सामने सिचुएशन क्या था। आप क्या करेंगे, भाई मैं तो आगे सिस्तानी का वकील हूँ, चलो एक बार की मैं डुबकी भी लगा तो मेरा रोजा बात ही नहीं। खामने साहब के अब खामने साहब वाला बोला नहीं तुम्हारा रोजा बात, तुम्हारा रोजा बात, तो ये गलत कर रहे हैं बोल के। भाई तुम अपनी तकलीफ को उस पर क्यों लागू कर रहे हो? अभी एक आगा खामनाई की तकलीफ करने वाला डुबकी लगा लिया, अरे मुझे इसका कफारा देना पड़ेगा, मेरा रोजा बातिल हो जाता है। सिस्तानी साहब का तकलीफ करने वाला नहीं, रोजा बातिल हो तुम्हारा, वो उसकी तकलीफ देखेगा, तुम अपनी तकलीफ देखो। तो सीधा सीधा मसला यहाँ पे मैं अगर कहूँगा तो खमाज़नी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ये फतवा है, अगर फतवा है तो फतवे के एतबार से आपके आयतुल्लाह जिसकी तकलीफ, हाँ फतवे के देख के जो है ना मुज्तहिद को चॉइस नहीं कर सकते आप। बाज़ लोग ये भी करते, अरे आगा माकारिम साहब का तकलीफ करेंगे भाई क्या फ़ायदा, खा सकते। अच्छा ये पॉइंट देख के जा सकते नहीं। एक सवाल ये है, इसको पूरी लो। आज की तारीख में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उसने इस मातम जनी को, सीना जनी को छोड़ते हुए जो हमादनी है या वो है उसको टेररिस्ट से जोड़ते हुए वो हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं मैं अभी पहले इसको फतवा समझा लूँगा, 3 चीज़ें जो लिखा हो तो आपके मसले पे आ रहा हूँ। तो आए जैसे बल्कि थोड़ा सा
खुदा के नज़दीक जो है ना माजूर है, मैं ये सोचा ही आगा सिस्तानी क्यों ऐसा? अब एक सवाल आगा सिस्तानी पे उठता है, तो सवाल ये उठता है कि इन लोग खुल के बोले ये माना है जैसे आगा हाँ नहीं और बोलो आगा मकानी आगा नूरी अंदर ये इजाजत दे रहे आप, ये माना सीधा सीधा मसला जो इनमें से तकलीफ कर रहा है इधर का करो, जो इनकी तकलीफ कर रहा है वो हो गया। अब ये आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखो, फतवा देखकर आप मुज्तहिद को हाँ इनका फतवा अच्छा है तो मिठाई की दुकान में जाके मिठाई अच्छी वहाँ चलेगी आप खरीदने। जिसकी तकलीफ है उसने जो कह दिया आप आलम होने के एतबार से तकलीफ करेंगे, मुज्तहिद क्या बोला उस पर, अरे भाई हम 15 हुआ बच्चे को बोल रहे हैं 15 साल तुम यार इसकी तकलीफ करो क्योंकि इसमें खमाजन की इजाजत है, इसको नहीं है, ऐसा नहीं होती। तब देख के सीन भी नहीं कर सकते। मतलब क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग तकलीफ निकल नहीं एक तकलीफ। एक ही तकलीफ। और दूसरी बात एक खत्म हो गई। और दूसरी बात ज़्यादा बहुत अहम सवाल है ये, इसलिए लोगों में खामोशी का मतलब क्या है मालूम आपको? वो ऐसा नहीं है जाहिल है, उनको मालूम है, इसके नुकसानात भी मालूम है, इसके फायदे भी मालूम है। दोनों। खामोशी का मतलब मुज्तहिद अगर किसी जगह फतवा नहीं दे रहा तो ये मामले में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा क्या अकल लगाए, हाँ? अपनी अकल लगाए। नहीं असल नहीं है उसका है, यहाँ पे एक नजर क्या है, भारी नजर है। अल औला फल औला, आगा सिस्तानी का तकलीद करने वाला भी तकलीद के बेसिस पर जो है ना खमाजानी नहीं कर सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूँ आगा खाना हिसाब का तो मना ही है। नहीं कर सकते, उनके कर सकते, आगा सिस्तानी का भी नहीं कर सकता। तरीका क्या है मामले, जब मैं जिस मुस्तहिद की तकलीद करो आगा सिस्तानी, नमाज के ऊपर उनके फतवे हैं, रोजे के ऊपर है, हज के ऊपर है, ज़कात के जितने हैं उस पर अमल करना, ऊनी मातम यानी जंजीरों वगैरह इसके ऊपर फतवा है। अब भैया क्या करना नहीं करना, इस पर फतवा नहीं होगा। उन्होंने खामोशी अख्तियार की, मसला है तो उस खामोशी के पीछे आप उस पर उंगली उठा नहीं सकते। अब खामोशी मैं क्या करूं? हुक्म ये है जहां मुज्तहिद का फतवा नहीं है वहां पर अल औला फल औला, अल औला फल औला, यानी जब आगाए सिस्तानी के पास इसका फतवा नहीं है तो उनके बराबर कौन आली है या उनके बाद कौन आली है उसकी तरफ रुजू करना। वो क्या कहेगा, करो कहेगा नहीं करो कहेगा, हमारे नजर उस पर अमल करो। एक स्टेप आना पड़ेगा। बहुत लोग समझते हैं अगर सिस्तानी साहब की तकलीफ में है तो कर सकते हैं, नहीं, ये गलत है, ये जहन से निकालो ये बात। आगा सिस्तानी के साथ खामोश है लोग, भाई तुम लोग जो मिंबरों से कहते हो कि इतनी ज्यादा ये करते हो, तो आप एक तरफ तो आगा सिस्तानी को मानते हैं बहुत बड़े आलिम मर्जा, दूसरा तरफ ये चीज को जो है ना बहुत बढ़ाते हो, तो तुम जो समझ रहे हो आगा सिस्तानी नहीं समझ रहे हो चीज। खामोश हो तो कोई मसलत है ना, उस पर कोई बात है ना, खामोश हुए, मना नहीं किया, इजाजत भी नहीं दी। उनकी नजर में बहुत अहम होती थी, इजाजत देते थे, हम गलत होता तो मना भी करते थे। जिम्मेदारी से हटा के दूसरे मुस्तहिद जो बोल रहे उस पर जाओ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो उस वक्त अल औला फल औला, यानी आप इस वक्त चैम्बर में, आप डॉक्टरों का चैम्बर है पूरा बहुत भारी, यानी क्या बोलते उसको, जो पूरे डॉक्टर मिलते एक साथ,
हाँ, तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास जो है ना, रमेश है, सुरेश है, जो भी है, उसके पास गए, सबसे अच्छा है नहीं, वो अमेरिका चला गया है, वो 3 महीने तक नहीं आएगा, तो क्या करेंगे आप? सेकंड नंबर वाला उसके बराबर जो होगा उसके जाएंगे, और उसके बाद जो सबसे बेहतर है उसके पास जाएंगे। तो उसी तरह इनके ये मसले में यहाँ पर आपको फतवा नहीं मिला, तो जो उनके बाद अल-औला फल-औला, जो इनके बाद जो सबसे बेहतर है उससे पूछेंगे। ये नहीं करेंगे आप, किसके पास जायज़ है उसके पास उसकी तकलीफ कर, ये भी गलत है। आगे सिस्तानी नहीं बोलना, ठीक है, बशीर साहब को उनकी तकलीफ करेंगे इस मामले में, सेलेक्टिव नहीं कर सकते, बसिया सेलेक्ट करके नहीं कर सकते। इल्म के एतबार से उनके बाद जो सबसे आलम है उसकी तरफ रुजू करेंगे, वो नहीं करे तो मेरा फतवा मेरे लिए ये है कि नहीं, एक मसले में खाली, बाकी तो हम जिंदगी भर किसकी तकलीफ करेंगे? सिस्तानी। वो एक मसला सिस्तानी साहब के पास नहीं है, तो उससे ऊपर आलिम या मायना उसके बाद आलिम जो होंगे उसके लिए समझ में गया। अगर आप उन बातों पर आगा सिस्तानी साहब की तकलीफ में है, तब भी एहतियात करना बेहतर है, या फिर ऐसे आलम जो उसके बाद बड़े आलम को है उसको रुजू करो, उन्होंने क्या बोलते हैं। ये बकवास करना हमें बंद करना चाहिए, मिंबरों से हो या व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, या मुखालिफत या मुवाफक़त दोनों गलत है। जो हम लोग गिराते हैं ना, ये होने से ऐसा होता है वैसा होता है, इधर भी गलत है इधर भी गलत है, क्योंकि हम मुजतहिद बने तो सामने वाला मुजतहिद बन जाता है। छोड़ दो इसको, फतवा है ये, मैं जानता हूँ तो भी नहीं बोलता हूँ बहुत सी चीजें, क्योंकि मैं अपने दिल से बोलता तो सामने वाला भी अपने दिल से बोलेगा, फिर मुझे लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सामने वाला गलत बोल रहा है, इसलिए इसको फतवा है फतवे की तरह। हाँ, ये तमाम बातें अर्ज करने के बाद एक अहम बात, एक है मुनज़रा विलायत फ़क़ीह, जो मरजइयत से है, ये इस पर अभी टाइम नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की ये मसला आ गया है, एक होता फतवा, एक होता हुक्म। मरज तकलीफ यानी रूए दिन के मसाइल में रुजू, वली फ़क़ीह यानी पूरे शिया कमेटी, इस्लाम कमेटी का एक वली रहबर होता है, वो मसलहतें जानता आपकी हमारी, वो मिस्दाकन हुक्म देता, मिस्दाकन का मतलब वो अगर कह दे, हुक्म दे दे, तो उसका हुक्म का मानना वाजिब है, चाहे आप किसी की भी तकलीफ में। जैसे अगर आप रहबर आयतुल्लाह खामेनी वली फ़क़ीह ने कहा इसराइल प्रोटेस्ट को आप जो है ना बाइकॉट करें, आप किसी भी फतवे पे अमल करते हो, वली फ़क़ीह ने कह दिया हत्ता मराजा को मानना पड़ेगा। इस पर लंबी बहस है, इतनी आसानी से बोली। तो सवाल ये है कि आगा खामनी ने ये हुक्म दिया या फतवा दिया? हुक्म दिया तो आप किसी की तकलीफ क्यों कर रहे हो? आप नहीं कर सकते। नहीं, आगा खामनी का ये तकलीफ है, ये फतवा है, हुक्म नहीं है, तो सिर्फ वही लोग नहीं कर सकते जो आगा खामनी की। मैंने पूछा आगा मेहदीपुर से, आगा ये हुक्म है या फतवा है? तो आगा मेहदीपुर जो इंडिया में नुमाइंदे वाले फतवे, उन्होंने कहा ये आगा का फतवा है, हालांकि हुक्म नहीं। इन्होंने कहा, दूसरे लोगों ने कहा इसको हुक्म है। बहरहाल हमारे पास जो मोतबर ये है इनकी बात नहीं, तो ये मसला उन लोग। अब रही बात इनकी बात, देखिए असल में आगा खामनी की नज़र जो है अलग है, वो जब ये बात आ गई तो असल एक है इस्लाम का हुक्म अव्वल, बस आज इसका खत्म कर दिया। एक है हुक्म अव्वल, एक है हुक्म सामनी। हुक्म अव्वल और हुक्म सामनी क्या है, इसको पढ़िए।